بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اعظم سواتی صاحب، سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بالکل ہم کھڑے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستانی اگر آپ ہیں، اگر آپ آئین میں بلیو کرتے ہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ حق کی بات کرنا آپ نے سیکھا ہے، اور اگر آپ رسول اللہ ان کے اہل بیت پر یقین کرتے ہیں، تو حق کی بات کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور خوف کو اپنے پہ حاوی نہ ہونے دیں. یاد رکھیں کہ یہ تو زندگی 2 دن کی ہے، آگے تو کس کو معلوم کہ کتنے ہم نے جینا ہے. بات حق کی کرتے رہیں، ہمیشہ حق کی کریں. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے جو آج انہوں نے بیان کیا ہے، اعظم سواتی صاحب کو ہم بہت ہم نے ان کی تنقید کی ہے. وہ جب غریب لوگ آئے اور بھینسوں کا جو ایک پورا قصہ تھا کہ وہ چرانے آئے اور انہوں نے جو کیا تو بڑی تنقید کی. آئی ہیو نیور میٹ ہم ان مائی لائف، لیکن ہم نے ویلیوز تو ویو میٹ ویلیوز ان آر لائفز. ہم نے سیکھا ہے ویلیوز، ہم نے آئین قانون کی بات سیکھی ہے. یہ ملک جو ہے ہمارا، اس کے لیے جان بھی جائے تو حاضر ہے. ہمارے والد نے ہمیں سکھایا تھا کہ گھر وہ نہیں ہے جس میں آپ رہتے ہیں. آپ کی 4 دیواری گھر نہیں ہے. گھر وہ جو آپ کو آئیڈینٹی دیتا ہے. پاکستان ہمارا گھر ہے. اس میں جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ان کی بیوی کے ساتھ جو ہوا، اس پر چپ نہیں رہ سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے. اپنے مصطفیٰ نواز کھوکر کی بات آپ دیکھیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، ان کو بتایا گیا، کسی نے فون کر کے کہا جی یہ ڈارک ویب نے کیے، یہ ہم نے نہیں کیا ہے. ڈارک ویب تو ایسی چیز نہیں کرتا. اعظم سواتی، اور ہم ہمیشہ کہتے رہیں کہ کوئی آپ کے پاس ایویڈنس، ہمارے پاس تو نہیں ہو سکتا. کہاں سے، یعنی کہ یا تو انکوائریز ہی نہیں ہوتی تو ایویڈنس کہاں سے آئے. اور ایک طرف انکوائری نہیں ہوتی، دوسری طرف نفرتیں ایسی پھیلی ہیں کہ جب کلثوم نواز صاحبہ اب بستر مرگ پہ تھی تو یہاں لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جان کے کر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. جب احسن اقبال صاحب کے بازو پہ گولی لگی تو پھر بہت کوشش کی ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے یہ کہنے کی کہ یہ تو وہ بازو ہے، یہ بازو نہیں ہے. وہ ابھی عمران خان کی جو گولی لگی ہے ان کو یعنی کہ قاتلانہ حملے میں جو بچ کے، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی صاحبہ ہیں، وہ پولیٹیشین ہے، وہ انہوں نے کہیں لکھا ہوا تھا، جب بات ہے کہ اس زخم کے اوپر وہ باندھا ہوا ہے پلاسٹر، ایسے تو زخم پہ باندھتے نہیں. تو یعنی کہ یہ ہم یہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں کہ نہ کوئی ویلیوز ہیں، نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ کچھ ہے. جھوٹ کا سچ اور سچ کا جھوٹ. تو اس میں اور انکوائری لیاقت علی خان سے دیکھ لیں، اب تک کبھی بھی نہیں پتہ ہی نہیں چلے گا عمران خان کے خلاف کس نے قاتلانہ حملہ پلان کیا. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جس کو کہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس. سلیم شہزاد مارے گئے تھے تو کوئی ایویڈنس ہمیں مل نہیں رہا تھا، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ ان کے پیچھے کون ہے، کیا ہے. تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی آگے تو اللہ بہتر جانتا ہے، قانون تو ہمیں کچھ نہیں بتائے گا، لا نہیں بتائے گا، لیکن ہمیں جو لگتا تھا ہم وہ کہہ دیتے تھے کہ کیسے وہ مارے گئے. تو اسی طرح سے ارشد شریف کی بھی یہ بات ہے، اگر قانون بات کی تہ تک پہنچے تو پھر تو 100 بسم اللہ، پھر تو آپ کو حقائق معلوم ہو جاتے ہیں. تو ابھی حقائق نہیں معلوم ہوتے ہمیں. یہاں اس ملک میں کوئی سمجھتا ہی نہیں، جو طاقتور ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ان کے حق میں ہے کہ پتہ چلے کہ کسی بھی معاملے میں ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ. آپ کے میرے کوئی معاملات ہوں گے وہ کورٹ میں چلے جائیں گے، وہ کیونکہ ادھر کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی پاورفل انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے بات جو حقیقت ہے وہ ہو جائے گی، یعنی اس کی آپ تہ تک پہنچے. بٹ جہاں جہاں پاورفل لوگ ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے جرنیل ہیں، یا جو بھی کچھ ہے، یا جو کوئی بہت امیر لوگ ہیں انفلوئنشل، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کی آپ تہ تک بڑی مشکل سے پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یو لک ایٹ سرکمسٹانشل ایویڈنس. تو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ان کی بیگم کے ساتھ ہوا ہے، کاش ایسا موقع نہ آتا، کاش ہمیں اس پر بات نہ کرنی پڑتی.
काश के पाकिस्तान में ताकतवर लोगों की, सब नहीं, सब बहुत से अच्छे भी हैं, काश वो साख ऐसी ना बनती, काश इस तरह की लड़ाइयाँ ना होती, इस तरह के बैटल्स ना होते। हम कहते आए हैं साला साल से कि इस तरह ऐसे झगड़ों में ना पड़े, ऐसी गेम्स में ना पड़े कि हर चीज़ को ही खो बैठें, अपने इज़्ज़त नफ्स को भी, अपनी कानून को भी, आइन को भी, मुल्क को भी, और मुल्क में तफरक़ा भी फैल जाए और अब बात सिक्योरिटी की करें, अंदर खोखला हो जाए मामला। तो लेकिन बहरहाल हर चीज़ सुधर सकती है, हर चीज़ ठीक हो सकती है, सही कदम उठाएं, सही सिमत चलें। तो अब ये जो आज़म स्वाति साहब के साथ है, वी स्टैंड विद आज़म स्वाति साहब, और ये हम भी डिमांड करेंगे, बिल्कुल जनरल बाजवा से डिमांड करेंगे कि आप, यू मस्ट गेट टू द बॉटम ऑफ दिस जनरल बाजवा। ये आपको हर सूरत पर इस बात की तह तक पहुंचना है। ऐसे ये अनएक्सेप्टेबल है। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान की, जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ टू बी आंसरेबल। चाहे यानी कि आला अदलिया जो है, आला अदलिया पे भी, ऑनरेबल कोर्ट्स पे भी सवाल उठते हैं, उनकी जजमेंट्स पे सवाल उठते हैं, हर इदारे की एक्शंस पे सवाल उठेंगे, मीडिया पे सवाल उठते हैं। हर एक पे उठने चाहिए, जिसके पास पावर और अथॉरिटी है उठने चाहिए। जनरल बाजवा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ, पहले उनके ज़ात के साथ हुआ, उन्होंने तो नाम भी आपको दे दिया है, छोड़ दें ये इस वक्त। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ये तो अब हम क्या करें? आप क्या, हम लोग इस तरह इस भंवर में फंसे हैं कि अब जो सियासतदान, जो हुकूमत है इस वक्त, भले से कुछ भी किसी के साथ हो जाए, उस पर आप बोलेंगे नहीं। आप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर बोले तो फ़ायदा दूसरे को हो जाएगा। दोस्तों, कि हम किधर आके फंस गए कि चाहे आइन की बात हो, चाहे इंसाफ की बात हो, इसलिए लोग चुप है, इसलिए खामोश है, इसलिए गलत साइड पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। कब वो हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे? कब हम उस मुकाम पे जाके खड़े होंगे जहां आइन और कानून अपनी जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसकी अपनी जो इनहेरेंट, ये जो उसकी पावर है और उसकी नेसेसिटी है, उसकी बुनियाद पे आगे बढ़ेगा। तो जो आज़म स्वाति के साहब के साथ हुआ है, ये उस दिन हमने कह दिया कि ये सेनेटर हैं और उनके साथ दिस इज़ द फर्स्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री के इस तरह टॉर्चर किए गए सेनेटर। तो एक बहुत अजीज़ हैं हमारे, समबडी आई रिस्पेक्ट, उन्होंने बहुत वो नाराज़ हुए कि सब हर टॉर्चर जो है उसको कंडेमनेबल है। हम हमेशा कहते रहे हर टॉर्चर कंडेमनेबल है, हर टॉर्चर। जब लोग गायब हुए हैं, हमने साल से कहा है कि पाकिस्तान कैन नॉट बी कंट्री जहाँ एक डार्क होल है, लोग गायब ही हो जाए, पता ही नहीं चलता। हम तो कहते हैं जब जो कोई गलत करता है आप उसको कोर्ट में लाएं, उससे सवाल जवाब करें, उससे पूछें। जनरल बाजवा आपको करना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो सेनेटर स्वाति के साथ, उनकी बेगम के साथ हुआ, यू शुड ऑर्डर एन इंक्वायरी। चुप मत रहें। लेकिन क्या, जो आप लोग हंसेंगे, कहेंगे ये किस तरह की बात है, क्योंकि इस वक्त तो सियासी जो अखाड़ा है वो तो ऐसा है कि साइड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है और कानून और आइन इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हम जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जिनके बच्चों ने यहाँ रहे, जिन्होंने कायद आज़म का जो ख्वाब था, उस ख्वाब से हम नत्थी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उस ख्वाब जो है उसका आपने नहीं साथ छोड़ना, उस ख्वाब को कभी नहीं आपने ख़त्म होने देना, मध्यम होने देना। वो दैट इज़ आवर पाथ फॉरवर्ड। जो भी होता है आपके इर्द गिर्द, सच बोलते रहे, यानी कि हक़ाइक़ पर रहकर बात करते रहे। फिर इस पे बात करेंगे हम, इमरान खान साहब की जो तकरीर है वो, और उसके बाद जो ISPR का ख़त है उस पर हम एक और वीलॉग करेंगे। लेकिन अभी बड़ा ज़रूरी था कि फौरी तौर पे ये कहें कि वी स्टैंड विद आज़म स्वाति साहब। हम बिल्कुल आज़म स्वाति साहब के साथ खड़े हैं इस वक्त, जो उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिमांड की, और हम कहेंगे फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, और जनरल बाजवा साहब आपकी बिल्कुल ज़िम्मेदारी है, और DGISI हु आई हैव मेट, और बहुत प्रोफेशनल शख्स हैं वो। अब सियासत जो है वो अपनी जगह, सब ये इदारा जो है, इट इज़ आवर प्राइम इंस्टीट्यूशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। इस इदारे को उसके बहुत से कामों पे 100 सलाम, लेकिन जो अंदर की सियासत में जो गंद में घुला है उस पर बिल्कुल सख्ती से वी कंडेम दैट, और मुबैना तौर पे जो इस वक्त मामलात सामने आ रहे हैं, इसको इंक्वायरी फौरी तौर पे करवाई जाए और एक्शन लिया जाए, और क़िबला दुरुस्त होना चाहिए हर इदारे का आइन और कानून के मुताबिक। और कल परसों तरसों जब दूसरे को नुकसान हो तो सब उसकी वाह वाह करें, और जब आपको नुकसान हो तो आप रोना धोना करें। इस रीत से हट के एक सही सिमत लेके जाना है, इदारों को भी और मुल्क को भी, और हिम्मत करते रहें, ठीक बात करते रहें, और आइन और कानून के साथ खड़े हों। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद।